أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. جزاکاللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت ود می صدرا اقبال. آپ سن رہے تھے قاری یوسف کی آواز میں خوبصورت تلاوت سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 سے 163 تک، جس میں اللہ رب العزت ایک بار پھر ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ان کی ذات میں، ان کی حاکمیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ان کی عبادت کریں تاکہ ہم دنیا کی سختیوں سے بچ سکیں. اس وقت اگر ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں 100 طرح کی فکروں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نہ صرف پورا انوائرمنٹ چینج ہوا ہے بلکہ موسم کی تبدیلی، خاص طور پہ کراچی میں اگر آپ موجود ہیں اس وقت شدید ترین گرمی ہے. اگلے 3 روز میں کہا جا رہا ہے کہ ہیٹ ویو بھی کراچی میں ہوگا اور یہ چیزوں کو مشکل بنائے گا یقیناً روزے داروں کے لیے. 15.5 گھنٹے کا روزہ ہے، گھروں میں محصور ہیں، تو اس وقت آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف اگر دیکھیں تو وہ آپ کو کسی معجزے سے، کسی راحت سے کم نہیں لگیں گے. اگر آپ کسی ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہمیں بن مانگے کتنی چیزیں ملی ہیں. لیکن کئی دفعہ اگر ہماری نظر ان مادی چیزوں پہ نہیں بھی جاتی، اگر ہماری سانس چل رہی ہے، ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے، ہمیں کوئی طبی مرض لاحق نہیں ہے، یہ بھی میرے پروردگار کا لاکھ لاکھ ہم پہ احسان ہے. آج کا دن خاص طور پہ جب 10واں رمضان آتا ہے تو دل میں ایک خلش سی ہوتی ہے، کیونکہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ، جس خوشی کے ساتھ ہم ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ہمیں یہ بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ کس طرح وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 10 روزے گزر بھی گئے اور ہمیں پتہ نہ چلا. یعنی پہلا رحمتوں کا عشرہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اور یقیناً ہم اپنی دنیاوی مشکلات کا اتنا سوچتے ہیں، اتنا اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو آنے والی حقیقت ہے، یعنی جس کو آپ اور میں بالکل بھی اسکیپ نہیں کر سکتے، وہ آخری وقت جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے نامہ اعمال لے کر ہوں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا حقوق اللہ، حقوق العباد کو پوری طرح سے اپنے تئیں ایٹ لیسٹ پورا کرنے کی کوشش کی بھی یا نہیں. تو رحمتوں کا عشرہ جس میں ہم اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں آج اپنی آخری ساتوں میں ہے اور ہم سے رخصت ہونے والا ہے. لیکن آنے والا عشرہ اس سے بھی زیادہ اہم، جس میں ہم بات کر رہے ہیں استغفار کی. ہم میں سے کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے،
چھوٹی بڑی لاکھوں غلطیاں ہم سے شاید روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہیں، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں اور امید رکھیں کہ وہ درگزر کرنے والا ہے اور وہ استغفار کو، معافی کو قبول کرنے والا ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ہے، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر تاریخ کی بات کریں تو آج یعنی 10 رمضان مبارک کو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا یوم وفات بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے قریب رفیق، ان کی زوجہ اور ساتھ ساتھ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون۔ ان کے حیات طیبہ کی طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو میرے خیال میں لیسنز ہی لیسنز ہیں تمام خواتین کے لیے۔ ہمت، شجاعت، کانفیڈنس، کس طرح وہ انٹرپرائزنگ انداز میں، کہا جاتا ہے کہ جب عرب کے تجارت کے غرض سے اونٹ لادے جاتے تھے تو تمام تاجروں کا قافلہ اور ان کی لاجسٹکس ایک طرف اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا قافلہ ہوتا تھا۔ نہ صرف اپنے دور کی بلکہ پورے عرب کی سب سے جانی مانی تاجر ہستی، جن کے بارے میں کہنا یہ غلط نہیں ہوگا کہ وہ صاحب حیثیت نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیووشن کا، محبت کا یہ عالم کہ جب نبوت سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں غور و فکر کے لیے جاتے تھے تو روز اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنا کر وہ پوری مسافت طے کرتے ہوئے جاتے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پہلی دفعہ جب عمرے کے لیے گئی اور ان زیارتوں میں گئی، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے بیریئرز نہیں لگائے ہوئے تھے، آپ حرم پاک کو دیکھیں جو اس زمانے کا پورا مکہ تھا، اور اس سے جو مسافت اگر دیکھیں غار حرا کی اتنی دور، آپ ایک منٹ کے لیے ذہن میں لے کے آئیں کہ ایک خاتون، کیا وہ محبت کا عالم ہوگا، کیا وہ ڈیووشن کا عالم ہوگا کہ روز اپنے ہاتھوں سے کھانا لے کر وہاں پہ جانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جتنی محبت، انسیت، کانفیڈنس ان کو حضرت بی بی خدیجہ سے ملا، شاید ہی اس کا کوئی ثانی ان کو پوری زندگی میں ملا ہو۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ، اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ، ظاہر سی بات ہے، ایک نئی آپ پہ کیونکہ ریالٹیاں اشکار ہوئی تھی، اس کے روب میں تھے، اس کو پوری طرح سے ابھی پروسیس بھی نہیں کر پائے تھے، تو جب آپ پہنچے حضرت بی بی خدیجہ کے پاس اور ان سے یہ واقعہ شیئر کیا، نہ صرف وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون بنی لیکن سب سے زیادہ دلاسا بھی دیا، ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ صادق اور امین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس خاص ذمہ داری کے لیے آپ کو چنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پورا پروگرام اسی کمپینین شپ کے بارے میں بات کریں گے۔ آج اگر انسان اپنے آپ کو اضطراب میں پاتا ہے، مشکل میں پاتا ہے، ہر شخص کے لیے کہتے ہیں نا سپورٹ نیٹ ورک بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب بڑی سے بڑی مشکل، خدا نہ خواستہ کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ اس کو پار کر سکتے ہیں اگر آپ میں یقین ہو اور آپ کا کوئی ساتھ دینے والا ہو۔ پوری دنیا آپ کی مخالف کیوں نہ ہو، اگر ایک شخص خلوص کے ساتھ آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ یقیناً سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انسان کی اسی نیڈ کے اوپر بات کریں گے کہ کمپینین شپ اور سپورٹ ہمارے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے اور سیرت طیبہ سے ہمیں کیا اس کے حوالے سے سنہری اصول ملتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور یقیناً پیر کا روزہ جو اکثر لوگوں کو بھول جاتا ہے آج کل، کیونکہ رمضان بھی ہے، روزوں کی ڈیٹ آپ نے یاد رکھی ہوتی ہے، پھر لاک ڈاؤن میں ہے۔ لیکن آج صبح میں بات کر رہی تھی ود اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، امتثال، who's a CEO of a corporate organization۔ انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ گھروں میں ہیں تو کیا فرق پڑ رہا ہے رویوں میں، اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ انہوں نے کہا، سدرا ہم نے پچھلے 2 سال کا اپنا ڈیٹا اسٹڈی کیا ہے، جتنی پروڈکٹیوٹی ان گزشتہ 2 مہینوں میں، 2.5 مہینوں میں آئی ہے اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو جہاں کچھ اور دوستوں کا خیال ہے کہ یہ ورک فرام ہوم نہیں، یہ پرفارمنس فرام ہوم ہوتا ہے، کیونکہ کبھی بیچ میں بچے آ جاتے ہیں، کبھی دروازہ بجتا ہے، کبھی بیل بجنے کی آواز آ جاتی ہے، لیکن لوگوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اس میں بہت بہتر ہوئی ہے۔ خیر، خواتین تو اس میں ماہر ہی ہیں، آپ دیکھیں کچن بھی سنبھالتی ہیں اور ٹائم پہ آپ کو سحری بھی مل جاتی ہے اور افطار بھی مل جاتی ہے، جو کہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک کیوڈوز ٹو آل دا ویمن جو اتنا اچھے سے اس کو مینیج کر رہی ہیں۔ اور آج ہمارے کچن سے بھی آپ کو آوازیں تو آ ہی رہی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف سامیہ۔ السلام
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी कौन हैं सी आप? जद्दोजहद जारी है, क्या बन रहा है? जद्दोजहद ये है कि आज आपको बड़े मजेदार डालडा की तेल के अंदर मिलेंगे दही बड़े, माश की दाल के दही बड़े। वाओ, माश की दाल के दही बड़े। बिल्कुल, क्योंकि बाजार में तो आपको पता है कि चीज़ें जो मिलती हैं वो बेसन से ज़्यादा मिलती हैं और अनहाइजेनिक भी नहीं होती और वो लज्जत और मज़ा भी नहीं होता, जो कि डालडा के पकवान के साथ जो बहुत मज़ेदार जो खुशबू आती है, एक्चुअली जो डालडा की अपनी खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और फिर माश की दाल के दही बड़े सिर्फ आपको घर में ही मिलते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बताएं सामिया कि माश की दाल के दही बड़ों के लिए माश को पहले सोख करके रखना है? एग्जैक्टली, आप तकरीबन उसको आधे घंटे तक सोख के रखें या 1 घंटे तक। उसके बाद आप उसको कम पानी के अंदर आप उसे ब्लेंड करेंगे और बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना है, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लें कि आपने एक फुल, ये नहीं कि पूरा दाना जो मैश हो गया, नहीं, आप उसको अच्छी तरह मैश करें कि बिल्कुल ये आटे की तरह हो जाए बिल्कुल, और बहुत रनी ना हो, एक अच्छा थिक उसका बैटर हो। और फिर हम इसे डालडा के तेल के अंदर जो है फ्राई करेंगे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, ताकि अगर हमें बाद में नमकीन बनाने हो तो आप इसे नमकीन भी बना सकते हैं, इसे मीठे भी बना सकते हैं। सही। आप फ्राई, अगर आपको पता है कि आपने नमकीन बनाना है तब जीरा भी ऐड किया जाता है। आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ये होता है ये कि आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, आप इसको एटलीस्ट 1 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं माश की दाल के दही बड़ों को, अगर आप इसमें सिर्फ नमक मिर्च ऐड कर दे। अभी तो हम खुद थोड़ी बनाते हैं, हम दूसरों से मंगवा लेते हैं। मेरी नानी ने बनाकर भेजे हैं यानी इसी तरह दही बड़े, और वो बिल्कुल सोख हुए हुए सब कुछ है, बस फ्रिज में रखा। उन्होंने कहा जब तुम्हारा दिल चाहे उसमें दही ऐड करो, बस लाडली होने के यही फायदे होते हैं। बिल्कुल, और मजा आता है खाने में, खासतौर पे रमजान में तो ये छोले, दही बड़े, समोसे, रोल ही जो है वो मेरे ख्याल से वो एक ट्रेडिशनल है जो कि हमारे दस्तरखान का हिस्सा, चाहे हम डाइट पे हो या ना हो। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि शेफ सामिया के साथ हमने रहना है, बिकॉज प्रो टिप्स भी आपको मिलनी है। दही बड़े फ्राई कैसे करने हैं, उनको स्टोर कैसे, यानी उनको रखा कैसे जा सकता है अगर आपने उनको काफी अर्से संभाल करना, और दही आपको नहीं पता, ये लोग जो है ना हमसे सीक्रेट छुपा के रखते हैं। जब दही ऐड करने का वक्त होता है उसमें कब क्या कैसे डालना है, ये भी बड़ी साइंस है, तो वो हम जरूर जानेंगे। और तो उसके साथ करशी का जामे शीरी भी मैं सर्व करूंगी। भाई व्हाइट एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन होता है तो वो बहुत ही आई कैचिंग होता है, और फिर जामे शीरी का जो शरबत होता है वो रमजान की लज्जत है, मतलब एक रौनक आप कह लें। जब तक दस्तरखान पे शरबत नहीं हो, आखिरी वक्त तक शरबत कहाँ है, शरबत किधर है, वो जो उसकी एक अपनी वैल्यू है जामे शीरी के साथ अगर हो। टेम्पटिंग, मैं बताऊं पूरा माशाल्लाह दस्तरखान भरा हुआ हो, लेकिन आपकी नजर उस लाल शरबत, ठंडे शरबत आंखों को ठंडक देती है। जब तक अफ्तारी स्टार्ट नहीं होती है आपको वो एक अपीलिंग हो रहा होता है कि बहुत अच्छा सुकून, अब हम इसे पियेंगे और बहुत लज्जत आएगी। सारे खाने एक तरफ, लेकिन जामे शीरी की बात जो है वो एक अलग है। अच्छा, बल्कि मैं लोगों को ये भी रिमाइंड करना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये जो अगर आप कुछ दिन देख रहे हैं, आज से लेके 8 तारीख तक कराची में हीट वेव का इम्कान है। हवा जिस तरह जो ब्रीजीनेस हम देख रहे थे, हवा अच्छी चल रही थी, वो नहीं चलेगी। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। 15.5 घंटे का रोज़ा है, सहरी में भी और इफ्तार में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, शरबत पिएँ, जामे शीरी पिएँ, उससे आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स और आपकी शुगर्स बैलेंस रहेंगी। और ऑफ कोर्स जिस तरह हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, हमने बात करनी शुरू की थी कंपेनियनशिप एंड सपोर्ट पे। अगर आप किसी बुरी लत में पड़ भी गए, कोई बुरी आदत है, और इसमें हो सकता है कोई मुज़र सेहत बात ही नहीं, दूसरी आपके रवैये में कोई बुरी चीज़ है, आपको गुस्सा बहुत आता है, ये बेहतरीन महीना होता है अपने आदत को करेक्ट कर लेने का, बुरी आदतों को छोड़ देने का, क्योंकि माहौल भी कुछ ऐसा है, सपोर्ट भी आपके पास होती है। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत। ना सिर्फ ये कि ही इज़ ऑफ कोर्स अ क्वालिफाइड डॉक्टर, इनसे ये भी जानेंगे कि इस वक्त कोविड-19 की क्या सूरत हाल है, बल्कि साथ साथ ऑफ कोर्स ही इज़ अ थेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर एज वेल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। रमज़ान मुबारक, बहुत मुबारकबाद जी। बहुत। मुझे बताएं, सबसे पहले 20,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं डॉक्टर वजाहत, और लोगों ने अनफॉर्चुनेटली अब लाइट लेना शुरू कर दिया। सही बात है। वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द सेफ्टी मेजर्स। क्या कहेंगे? इंसानी जो नेचुरल फिनोमिना है ब्रेन का, वो किसी भी चीज़ को पहले वो बहुत ज़्यादा लेता है। ग्रीफ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, पहले वो चीज़ कहता है नहीं ये तो हो नहीं सकता, हाँ। और फिर हमारे न्यूज़ चैनल ने जितनी मेहनत की है बताने में लोगों तक, तो फिर एक डर खौफ पैदा हुआ था शुरू में, लेकिन नेचुरली हमारी कोई भी चीज़ डर खौफ टाइम के साथ कम होता जाता है। सही। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, और जब वो इंटेंसिटी कम होती है तो फिर हम वही काम दोबारा करने लगते हैं जो हम पहले करते थे। हाँ। और उन काम को सरंजाम देने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, कोई भी बहाना ढूंढते हैं, चाहे वो सच्चा बहाना हो चाहे वो गलत बहाना हो। तो अभी हम उस टाइम से गुजर रहे हैं कि हमारा मोटिवेशन डाउन हो चुका है, हम लोग समझते हैं कि घर में बैठे बैठे हम तंग आ गए,
لیکن جن کو یہ ہوا ہے ان سے پوچھے کہ گھر میں بیٹھنا کتنا مفید ہے. تو ابھی لوگوں نے تھوڑا سا واپس اپنی ایکسکیوزز بنانا شروع کر دی ہیں. حالانکہ ہم نے تھوڑا سا ان سے کہا بھی تھا نا کہ بھائی اگر لاک ڈاؤن ہے وہ 9 مئی تک ہوگا. اب جب بات یہ کی جا رہی ہے کہ عید تک ہوگا تو پیپل آر گیٹنگ اے لٹل ایجیٹیٹڈ, اور نمبرز ہمارے یہاں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو پروسیس کیسے کریں. اگر زیادہ نمبرز نہیں آ رہے کرونا پازیٹیوز کے تو بھی مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ نمبرز نہیں آ رہے تو کیا ہے کہا جا. میں تو ہاسپٹل میں ہوتا ہوں نا, میں تو لوگوں کی باتیں سنتا ہوں کہ یہ تو سب کچھ بھی نہیں, یہ دکھاوا ہے, ایسے ہی ہمیں فلاں کچھ بھی نہیں ہے, سب اللہ مالک ہے, بس ختم ہو جاتی ہے بات. بھائی جان ایسی بات نہیں ہے, نمبرز آ رہے ہیں, اور اگر ہمارے پاکستان میں نمبرز کم ہے تو ہمیں تو اور اچھی طریقے سے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو وائنڈ اپ جلدی کر سکیں. لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نمبرز بڑھیں. اچھا نمبرز بڑھ رہے ہیں تو میں نے تقریباً 2-4 لوگوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا, ہمارے تو اطراف میں کچھ ہوا نہیں ہے ابھی تک. تو کیا تم اپنے اطراف میں ہونے کا ویٹ کر رہے ہو؟ جب ہو جائے گا تو جب احتیاط کرو گے. اور احتیاط کون سی بہت بڑی ہے, پوری دنیا ایک ہی پیج پہ ہے. اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آپ گھر میں بٹھا دیتے اور آپ سارے کام کر رہے ہوتے تو پھر تو مجھے بڑی جیلسی ہوتی. لیکن جب آپ کسی کو کال کریں وہ بھی ایک ہی جیسے حالات کا شکار ہے, تو آئی تھنک یہ جرنلائز کریں اور تھوڑا سا صبر سے کام لیں, کیونکہ ہمارے ذہن میں صبر نہیں ہوتا. اور رمضان بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپ مغرب تک ہر چیز کا ویٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں وجاہت, اس میں کمپینین شپ کا کیا رول ہے؟ یعنی اکثر لوگ, میں نے دیکھا تھا کہ جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ ہیں, فیملی ساتھ ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں نا جی میرے ہسبینڈ میرے سننے میں نہیں ہے, یعنی جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. آج بہت ساری خواتین اگر اپنے گھر میں بچوں کی موجودگی سے بزرگوں کے لیے پریشان ہے کہ خدا نہ خاصا کچھ ہو نہ جائے, ہسبینڈ ہے کہ بات نہیں سن رہے, وہ اسی طرح دوستوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, باہر اپنی اسموکنگ کے لیے جا رہے ہیں, نہ صرف اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈال رہے ہیں بلکہ گھر والوں کے لیے بھی رسک ہے. ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ہے نا, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ اس چیز کو سمجھیں, ضروری نہیں کہ ہر چیز کے لیے آپ کو گریجویشن کیا ہوا ہو یا ماسٹرز کیا ہوا ہو. کامن سینس بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. صحیح. آپ اس چیز کو اس طرح لیں کہ اگر مجھے خدا نہ خاصا کچھ ہوتا ہے تو میری ایج کے مطابق مجھے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ابا اماں کا سوچیں گے اور چھوٹے بچوں کا سوچیں گے تو شاید آپ کی پرائیورٹی چینج ہو جائے. لیکن جب ان کی نشوں کے توڑ ہوتے ہیں, سگریٹ کے طلب ہوتی ہے, تو اس وقت ان کو کوئی کورونا نظر نہیں آتا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس جا کے میں ایک سگریٹ پی کر آ جاؤں, میں پان کھا کے آ جاؤں. اگر ایسے خواتین کے ہسبینڈز یا ایسی مردوں کی خواتین, دونوں کو بولوں گا, میں باعث نہیں ہوں گا, اگر وہ بات انڈیویجولی نہیں سنتے تو آئی تھنک فیملی کو انٹروین کرنا چاہیے اور بڑے لوگوں کو انٹروین کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑے لوگ صرف دکھاوے کے نہیں ہوتے, یہ لوگ بہت جلدی اپنا کو بوڑھا فیل کرنے لگتے ہیں. اچھا ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے تمام کائنات نے اس وقت ساری فورس لگا دی کہ اگر اسپیشلی آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ وجہ اس وقت تو سب دکانیں بھی بند ہیں, ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے, رمضان بھی ہے, تو یہ بہترین ٹائم ہے اگر لوگ چھوڑنا چاہیں. یہ تو ایسا ٹائم ملا ہے کہ قدرتی طور پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بن گیا ہے ہماری دنیا کہ جس نے جو چھوڑنا ہے, جیسے چھوڑنا ہے وہ اس کی پریکٹس کرے. اور جیسے کہ سگریٹ چھوڑنا ایک مشکل کام ہے, ٹھیک ہے نا, 2-3 طریقے ہوتے ہیں اس کے. نمبر 1 کہ لوگ جوش میں آ کے یوں کر کے سگریٹ پھینک دیتے ہیں, بس آج سے نہیں پینی, تو پھر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب اس کا توڑ ہوگا یا چھوٹا موٹا وڈرال ہوگا تو آپ نے دوبارہ اس کو پی لینی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اویلیبلٹی بہت عام ہو, کہ آپ جگہ جگہ پہ آپ کو شاپس وہ بھی آج کل بند ہوئی ہوئی ہیں. اور پھر سب سے پیاری بات رمضان آ گئے. رمضان میں تو ہم ہر چیز کو مغرب تک پش کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ڈیلے گریٹیفیکیشن. یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے جس میں بات کی جاتی ہے ڈیلے گریٹیفیکیشن کی. ابھی تم چھوڑو بعد میں کر لینا, ابھی تم چھوڑو بعد میں مزے کر لینا. وہ جو ٹیمپٹیشن کے پہلے 5 یا 10 منٹ ہوتے ہیں, اگر آپ نے اس میں اپنی اسٹرینتھ دکھا دی اور آپ نے اس کو 10 منٹ ڈیلے کر دیا, آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی انٹینسٹی, وہ جو طلب ہے وہ کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ. اگر آپ کسی شاپنگ سینٹر جائیں, اگر آپ شروع کی 2-3 شاپ سے سامان نہیں لیں گی نا تو آپ بڑے صبر میں آ جائیں گی, پھر آپ آرام سے ریسرچ کریں گے. لیکن بعض اوقات امپلسو بہت ہوتے ہیں, جاتی چیزیں خریدنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ امپلسو ہماری چیزوں کے لیے تو نہیں ہوتا. یعنی میرا کہنے کا مقصد ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ اگر آپ کسی گھر میں کسی مرد کو بھیجیں اور کہیں یار بھائی دہی لے آنا, دودھ لے آنا, پہلی دکان پہ جائیں گے, نہیں ملا تو ویسے ہی واپس لوٹ آئیں گے, کہیں گے ہے ہی نہیں. لیکن اپنا سگریٹ نہیں ملتا وجاہت تو 15 دکانیں دیکھیں گے جا کے. اس کے لیے تو آپ ان کی جدت دیکھ لیں, نکال کے لے آتے ہیں, دوستوں سے لے آتے ہیں. اور بات تو آپ کی صحیح ہے, کیا بول سکتا ہوں میں اس بات کو, ڈیپینڈ بھی نہیں کر سکتا. اسے کہ نہیں ملتا ہی نہیں ہے. آپ سبزی منگا کے دیکھ لیں, پہلا سبزی والا اس کے پاس اگر ٹنڈے نہیں ہیں تو آج آپ کچھ اور پکا لیں, ٹنڈے تو نہیں مل رہے. صحیح بات.
काश टिंडे की भी ऐसी तलब होती इनको तो मेरा ख्याल है वो टिंडे भी वैसे दरियाफ्त ट्रिविया करते थे। फैक्ट बाय द वे जो कहा जाता है ना निकोटीन, बैंगन में कुदरती तौर पे निकोटीन मौजूद है, लेकिन जिस तरह आप देखते हैं लोगों को अपनी बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीता हुआ, आज तक मैंने तो किसी को बैंगन खाते हुए नहीं देखा है। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक और हमारा ये गुफ्तगू का सिलसिला भी चलता रहेगा, आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए बाराने रहमत। एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। 2-3 इश्यूज़ को हम साथ लेके चल रहे हैं। बात यहाँ पे हमने की कि बेहतरीन मौका है इस रमज़ान मुबारक आपके पास अपनी एडिक्शंस को, कोई भी बुरी लत है, आदत है, चाहे गुस्सा ज़्यादा करते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, किसी भी चीज़ की ज़्यादती को कम करने के लिए सब्र का महीना है तो अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा पहलू भी है, कई दफ़ा वजाहत ऐसा भी तो होता है कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम अपने आप को करेक्ट कर लें, लेकिन वही आपकी बात विड्रॉल होता है, कभी उस ट्रैप में, वो पैटर्न है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड का, उसमें हम गए। और इर्द गिर्द के लोग अगर आपको ताना दें कि ओ छोड़ो भाई, तुमने तो बहुत दफ़ा कोशिश की है सिगरेट छोड़ने की, तुमसे नहीं होगा, या वज़न कम करने की, या कोई भी इस तरह की चीज़, ऐसे कमेंट से हमारे जहनों पे क्या असर पड़ता है? 3 किस्म की जो सबसे की फैक्टर्स हैं किसी भी नशे को छोड़ने के लिए, वो ये है कि आपका पहले तो फिजिकल विड्रॉल की क्या लेवल है, जिस्मानी तोड़। सिगरेट अगर नहीं मिलती तो आपको या किसी इंडिविजुअल को मतलब सिगरेट ना मिलने का क्या जिस्मानी तोड़ होता है। जैसे कि लोग बाथरूम जाने में प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, किसी को घबराहट होती है, किसी के पैरों में भी दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है, निकोटीन विड्रॉ करता है। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअली उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सिगरेट छोड़ता हूँ तो मुझे कौन से 3 सिम्टम्स आते हैं या 4 सिम्टम्स आते हैं। सर में दर्द होता है जो, हाँ, सर में दर्द है, बाथरूम का मसले आ जाते हैं इनके, पैरों में भी दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, और नींद का भी मसला हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मूड फ्लक्चुएट होता है, मूड स्विंग्स। ठीक, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात होती है नफ्सियाती विड्रॉल, जिसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कहते हैं। वो ये कि ये भी तो एक मजा है ना कि कोई यूं करके, जिस तरह अभी आपने बात की कि गैलरी में खड़ो के यूं सुट्टा मारता है और उसको एक फीलिंग आती है, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है किसी भी सिगरेट पीने वाले को, वो उस चीज़ को भी मिस करता है। यानी एक डिस्कनेक्ट है ना। मिसाल के तौर पे आप देखें कि आम तौर पे लोग ऑफिस में सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, ऑफिस में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे एस्केप चाहते हैं, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो कहते हैं ओ लेट्स टेक अ सिगरेट ब्रेक। तो वो जो ब्रेक अपने आप को आपने उसको एसोसिएट कर दिया है कि जब मैंने अपनी किसी मुश्किल चीज़ से अपने आप को डिस्टेंस करना है, आई नीड टू स्मोक अ सिगरेट। बड़े मज़े की बात है, जिस तरह आपने कहा कि जब हम किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो पीते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो खुश होते हैं तो पीते हैं, जिनको सुकून चाहिए तो भी सिगरेट पी जाएगी, और जो स्ट्रेस से अपने आप को भगा रहे होते हैं वो भी सिगरेट पीते हैं। ऐसा बड़ा जुल्म कर रहे हैं उन तमाम लोगों पे जिनको आदत है। और इतनी बात करके उन्होंने कहा अभी तो वजाहत रोज़ा खुलने में भी बहुत वक्त है, लेकिन ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। जब आप दिन के 15.5 घंटे बगैर सिगरेट पिए रह सकते हैं तो बाकी चंद घंटे भी रह सकते हैं। और ये कोई जज्बाती फैसला नहीं होता सिद्रा, ये बड़ा पढ़ा लिखा फैसला होता है समझ के साथ, जिसके इमोशनली जो अपने आप को बड़ा स्टेबल समझता है, जो एक अच्छा सिटीजन है, जो अच्छा फैमिली मेंबर है। कि एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक्सक्यूजेस दे के तो सिगरेट पी रहे होते हैं ना, मैं परेशान हूँ सिगरेट जला ली, यार मैं बड़ा खुश हूँ रिलैक्स हूँ अब सिगरेट जला ली। तो इन एक्सक्यूजेस को समझें और अपने जिस्मानी और नफ्सियाती तोड़ को समझें। अब आप सिगरेट अगर छोड़ना चाहते हैं, अगर इसी चीज़ को मैं चाहूँगी कि आप तमाम हैबिट्स के बारे में बताएं। यानी जिस तरह हमारी एडिक्शन हमारे गुस्से से भी तो होती है, हमेशा अपने आप को विक्टिम फील करना, वो भी एक एडिक्शन है। वजन ज़्यादा है तो आप इमोशनल ईटिंग करते हैं, खाने से आपकी एडिक्शन, चाय से आपकी एडिक्शन, दिन में 12। अब देखें ना, इस वक्त खवातीन घर का काम भी कर रही है, डबल लोड से काम कर रही हैं, लेकिन बगैर चाय के सर्वाइव कर लेती हैं। लेकिन जब आम दिन होते हैं हम बहुत चाय पी जाती है। एक्चुअली हमारा दिमाग से ताकतवर कोई चीज़ है नहीं। अगर हमें पता चल गया कि फजर में हमने सहरी करनी है और उसके बाद हमने मगरिब तक कुछ नहीं खाना है, तो ब्रेन से सिग्नल ही नहीं आ रहा होता कुछ खाने का। अभी इतनी मज़े की आपने जामे शीरी और उसकी बातें की, सही है, थोड़ा सा एक टेम्पटेशन हो रही होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमारे सर पे भी रोज़ा है, तो हम बड़ी जल्दी ख्याल कर लेते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को सुपीरियर बनाते हैं वक्ती तौर पे या बाद में, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। हम लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों से ऊपर देख ही नहीं पाते। आप ये देखो वजाहत के मिनहसुल उम्मत के हम इसको कितने जोश और जज्ब, ठीक है हमारे यहाँ भी कई लोग होंगे जो रोज़ा इख्तियार नहीं करते, लेकिन जो शख्स भी रोज़ा रखता है उसके पास कितने अकेले लम्हे होते हैं जब उसको कोई नहीं देख रहा होता है,
सिवाय अल्लाह की ज़ात के, लेकिन वो कभी भी रोज़ा नहीं तोड़ता। तो खूबसूरत बात है ये। आपको पता होता है कि भाई जो मेरी एक फेथ है, मेरी एक वरना अगर लोग नहीं देख रहे हैं, आप कई लोगों को देखें अपना लीवे ले लेते हैं ना, हमारे यहाँ कोई भी नहीं करता। बहुत ही अच्छी बात है और अमेजिंग फैक्ट है कि वैसे तो पूरे साल CCTV लगा हुआ है अल्लाह का हमारे सर पे, हाँ। लेकिन रोजे के टाइम पे वो ऐसा लगता है कि सारे ऑन हो गए हैं, वो अल्लाह ताला हमें देख रहा सर्विस हो चुकी है। है। हाँ, और उस वक्त हम ज्यादा ख्याल करते हैं, यहाँ तक कि वजू का पानी भी चला जाता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि बाहर आ जाए। हाँ। अगर यही डर, यही खौफ की आदत बना ली जाए तो मेरे ख्याल से हमारे लिए जिंदगी में रहने के बड़े असबाब आसान हो सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर्स भी यही बात करते हैं। मजे की बात बताऊं मैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो बिंज ईटर हो, चाहे वो सिगरेट का मसला हो, डॉक्टर यही बात करता है कि अपने टेम्पटेशन को रोकें, अपनी चीजों को इस तरह रोकें जैसे कि कोई आपको देख रहा है, और छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपना काम, अब एक्सरसाइज और 5 वक्त की नमाज। आजकल डॉक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं कि वो कहने लगे तुम वॉक नहीं करते, चलो ठीक है तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, सही, उसमें ही तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाती है। मूवमेंट तुम्हें मिल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं वजाहत, ये जो हम बार बार रमज़ान आता है और हम डिस्कस करने लगते हैं, आम दिनों में भी करते हैं, हैंग्री होना, यानी ये हंग्री होना और एंग्री होने का जो मिली जुली कैफियत है, हाँ। ये कितनी रियल है? बल्कि मैं सामने आपसे भी पूछूंगी, अगर शदीद भूख लग रही हो और किचन में जाना हो तो उस वक्त ज्यादा मजा आ रहा होता है पकाने का या गुस्सा आ रहा होता है? उस वक्त चिड़चिड़ाहट होती है, हाँ। लेकिन खास तौर पे भूख तो नहीं लगती, लेकिन प्यास जैसे लगती है। हाँ। और आप लेकिन वही तो है, वो जो पल होता है वो हमारा सबसे बड़ा अजर का पल होता है कि लेकिन हमें- जब तुम हैंग्री हो रही होती हो तो रेसिपी उल्टी सीधी हो जाती है कभी कभार? नहीं, ऐसा नहीं हाँ। होता, कंट्रोल्ड होता है। लेकिन सिर्फ मुझे याद है जब छोटे होते थे तब कुछ आगे पीछे चीजें होती थी, चिड़चिड़ाहट, रोना, लड़ाई झगड़े, घर में अम्मी को तंग करना, ये सब कुछ होता जैसे था। कुछ खा भी लेती होगी। नहीं अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन हाँ जैसे कि गलती से कभी कुछ चीजें यूज टू में है, पहले रोजे दूसरे रोजे को गलतियां होती हैं। अच्छा, क्योंकि- ये आपने जो बात की ना गलती की, बड़ी अहम है। और ये हैंग्री होने के साथ साथ कई लोग दो इसकी वजूहत कहते हैं कि जी गुस्सा आ गया था या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। ब्लड प्रेशर एक बड़ा अहम बात है, और ख़ास तौर पे अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो यकीनन अपनी गोली या तो सहरी में खाइए या इफ्तार तक। ब्लड प्रेशर के लिए क्या वो अहम चीज़ें हैं जो आप अपने जहन में रख सकते हैं? हमारे साथ आगा अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, 10वां रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यही सवाल करना चाहूँगी सबसे पहले, ब्लड प्रेशर के मरीज़ आजकल क्या करें? आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और चूंकि ये जो वबा आजकल फैली हुई है, इसकी वजह से भी लोग स्ट्रेस ले रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर शूट अप कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है उनका ब्लड प्रेशर। सही। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह पे तवक्कल कीजिए। जो लोग अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, अल्लाह पे हर चीज़ को छोड़ देते हैं और अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह की ज़ात अक़दस पे भरोसा करते हैं, तो वो कभी भी नाकाम नहीं होते हैं। देखिए एक इंसानी फितरत है, आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा सोचेंगे वो वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे कि इस वबा की वजह से, तो आप बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। और जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अल्लाह करे कि अल्लाह ना करे कभी आपको कोरोना हो, लेकिन कोरोना तो नहीं होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो स्ट्रेस लेने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो आप उसकी वजह से भी आप टेंशन में आ जाएंगे, आपकी पूरी फैमिली टेंशन में आ जाएगी। तो आप कोशिश करें कि स्ट्रेस से बचें, डिप्रेशन से बचें, और ज़्यादा करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ज़बान को, मुंह को बंद करके भी ज़बान से अंदर, मुंह के अंदर या अगर विर्द करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें, डिप्रेशन से बचेंगे, स्ट्रेस से बचेंगे इंशाअल्लाह। बेशक। आगा साहब, कुछ ग़िज़ाई तौर पे भी हमें रहनुमाई कीजिए। जो लोग सहरी के वक्त या इफ्तार के वक्त तो अपनी ब्लड प्रेशर की दवा खा लेते हैं, ग़िज़ा का भी बड़ा ताल्लुक़ होता है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसको अगर हमने सहरी में इस्तेमाल किया तो फिर बहुत मुमकिन है कि दिन भर में हमारा BP हाई हो, और किन चीज़ों को हम इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती, कुछ उसमें रहनुमाई कीजिएगा। ब्लड प्रेशर को अगर नॉर्मल रखना है, उसके लिए मैं वो नुस्खे बता रहा हूँ जिससे इंसान, 2 नुस्खे बताऊँगा जी, उससे इंसान आराम से ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल रख सकता है। सही। आप जब भी ग़िज़ा खाएं और जब भी खाना खाएं, खाने के बाद 3 से 4 या 5, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो 5 तक दक्नी मिर्च, जो सफ़ेद रंग की होती है, दक्नी मिर्च पंसार से आराम से मिल जाती है। वो दक्नी मिर्च, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो 5 दक्नी मिर्च हर खाने के बाद खा लीजिए, तो
تو آپ کا بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا انشاءاللہ, کنٹرول میں رہے گا. اوکے. اچھا دوسرا نسخہ بتا رہا ہوں, دہی اور املی کا پانی, تھوڑا سا دہی کا پانی تھوڑا سا املی کا پانی, دونوں کو باہم ملا لیجئے, اور وہ ہر کھانے کے بعد یعنی کہ سحر کے بعد بھی اور افطار کے بعد بھی اگر آپ پئیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا. صحیح. اچھا 12 کے قریب 10 سے 12 کے قریب پودینے کے پتے اور 4-5 کالی مرچیں ایک گرائنڈر میں ڈالیے اور اس کو پانی کے ساتھ اس کو جوسر میں اس کو گھما کے گرائنڈ کر لیجیے. صحیح صحیح. اور وہ اگر آپ پئیں گے تو بھی آپ کا بلڈ پریشر ایک دم سے نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو کا ستو پینے سے بھی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اور یہ زبردست نسخے اور ٹپس ہم سے شیئر کرنے کے لیے. عام طور پر بلڈ پریشر اگر آپ کا کم یا زیادہ ہو تو یہ کافی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے, نکاہت آپ کو ہر طرح سے فیل ہوتی ہے. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو کوئکلی ایڈ ٹو دیٹ بفور آئی وائنڈ اپ, بیکاز پھر مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. وجاہت بس میں یہی بات کروں گا کہ فیملی کو چاہیے جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں, چاہے وہ سگریٹ ہو چاہے وہ اور بھی بات ہو یا اپنے کولیسٹرول کو کم کریں, تو فیملی کو انیبلنگ اور پرووکنگ بیہیویئر سے بچنا چاہیے. اشتعال انگیزی نہ کریں, اس کی سپورٹ کریں, اور اگر انہیں کچھ نہیں آتا تو کسی کاؤنسلر سے جا کے ہیلپ لے لیں. بالکل, تانے تشنے دینے سے فائدہ نہیں ہے. ایجنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کا, اگر وہ ایجنٹ اچھا ہوگا تو پھر اس کا علاج بھی اچھا ہوگا. Very wisely put. Thank you so much Dr. Wajahat for being here. You are a super hit even when we have digital conversations. ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ گوہر بھائی بھی موجود ہیں, اور کیونکہ بریک کی طرف بڑھنا ہے گوہر بھائی ذرا ڈیٹیل میں اس کے بعد بات کریں گے, لیکن ایک خوبصورت سا کلام جس کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف بڑھیں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار, آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر ایک بھر رہا ہے وہاں دامن مراد, مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں.